السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 18۔ میں اس حرامزادے کو سبق دینا اور اس سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ بے خبری میں اس کی ایسی درگت بنانا چاہتا تھا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ میں بھاگنے کی اداکاری کر کے اسے دھوکہ دے رہا تھا، وہ میرے جھانسے میں آ گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں ریوالور اور اس کے چہرے پر درندگی دیکھ لی تھی، اور میں نے اس کے خیال میں کہ مجھ پر گولی نہیں چلائی تھی کہ اس کی آواز سن کر اس کے پاس جو کاٹیج تھے اس میں سے لوگ نکل آتے اور وہ ان کی نظروں میں آ جاتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ مجھے گولی سے ہلاک کرنے کی بجائے مجھ پر تشدد موت کا نشانہ بنانا چاہتا تھا تاکہ میں اذیت ناک موت مروں۔ مجھے زندہ دیکھ کر حرامزادہ اور طیش میں آ گیا تھا اور اسے یقین نہ آیا تھا کہ میں موت میں کے منہ میں جانے سے بچ گیا ہوں۔ جب اس کے اور میرے درمیان فاصلہ نہ رہا تو اس نے اس بات کی بڑی کوشش کی کہ میری کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ دے مارے کہ اس کی ضرب سے میں چکرا کر گر پڑوں اور وہ مجھ پر قابو پا کر میرا گلا دبا دے، لیکن میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا اور اس نے یہ ناکام کوشش دیکھ کر مجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور میں ایک دم سے رک گیا، اور پھر میں نے اسے فٹ بال کی طرح کھلاڑی کی طرح ٹکرایا اور بہت ہی بری طرح ٹکرایا تھا کہ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا، بھینسے کی طرح زمین پر گر کر بکھر گیا۔ روپا چندروتی نے اس وقت گاڑی قریب لا کر روکی تو مجھے اس پر سخت غصہ آیا، اور اسے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ یہ لڑائی زندگی اور موت کی ہے اور مرغوں کی نہیں، جو دلچسپ ہوتی ہے، تماشا ہوتی ہے۔ اگر ویٹر نے اسے پہچان لیا تو اس کا انجام کس قدر دردناک ہوگا۔ میں اس پر کوئی مصیبت اور آنچ دینا نہیں آنا چاہتا تھا۔ عجیب احمق عورت تھی، اور میں نے پھر اسے بھاگ جانے کے لیے کہا تھا، اور ادھر ویٹر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے جو ایک ٹکر ماری تھی وہ بڑی زبردست تھی اور اس کا حشر برا ہو گیا۔ اس نے وہ ریوالور بھی اٹھانے کی کوشش نہیں کی جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ وہ درد سے کراہا بھی تھا۔ وہ سنبھل کر میری طرف بڑھنے لگا، اور اس کا اندازہ اس قدر جارحانہ اور تیور ایسے تھے کہ مجھے دبوچ لے گا، اور مجھے قابو میں کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ میں گاجر کے حلوے کی پلیٹ ہوں، وہ بغیر ڈکار لیے حلق سے اتار لے گا۔ سامنے والے کو کمزور اور بیوقوف سمجھنا بڑی حماقت کی بات ہوتی ہے۔ ایسا سمجھنے والا خود بڑا بیوقوف ہوتا ہے، اور وہ یہ بات جانتا تھا کہ میں ایک پرائیویٹ سراغ رساں ہوں، کوئی عام آدمی نہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ میں جوڈو کراٹے میں کس قدر مہارت رکھتا ہوں، اور میں نے اس کے ذہن سے معلوم کر لیا کہ وہ جوڈو کراٹے نہیں جانتا اور اسے صرف اپنی جسمانی طاقت پر ناز اور گھمنڈ ہے۔ آج میں اس کا غرور، ناز، گھمنڈ اور جسمانی طاقت کا بیڑا غرق کر دینا چاہتا تھا تاکہ اسے اندازہ ہو جائے کہ استادوں کے استاد بھی ہوتے ہیں۔ اور جس وقت وہ گراتا اور سور جیسی آنکھوں سے مجھ پر گھورتا مجھ پر حملہ آور ہوا تو میں نے اس کے منہ پر ایک بھرپور وار کیا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس پر وار کرنے کی جرات نہیں کروں گا، اور میرے اس حملے نے اسے بری طرح ڈگمگا دیا تھا، اور میں نے اسے سنبھلنے کی مہلت نہیں دی اور اس کی ناک کی ہڈی کا نشانہ لیا، اور اس کے رخسار سے گوشت لٹک گیا، اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر بال دینا شروع کیا جو ایک طرح سے اس نے حماقت کی تھی۔ یہ میرے حق میں بہت اچھا ہوا، اور میں نے اپنا گھٹنا اور اس کے جسم کے سب سے نازک حصے پر دے مارا، اور وہ کراہ کر دوہرا ہوا اور پھر زمین پر آ رہا۔ پھر وہ درد سے تڑپنے لگا، اور درد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا۔ روپا چندروتی جو یہ لڑائی دیکھ رہی تھی، ویٹر کو زمین پر بے ہوش اور بے سدھ دیکھ کر گاڑی میرے پاس لے آئی۔ روپا چندروتی نہیں چاہتی تھی کہ میں گل آئی لینڈ جاؤں، اور اسے یہ خوف اور اندیشہ لاحق ہو گیا تھا کہ مجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں وہاں جا کر موت کے منہ میں جاؤں۔ اس کے نزدیک یہ خودکشی تھی، اور جب میں نے اسے صورتحال سے آگاہ کیا
اور اسے اعتماد میں لیا تو اس کی سمجھ میں آ گیا، اور پھر اس نے میرے کہنے پر ایک ساحلی علاقے میں گاڑی روک لی، اور پھر روپا چندروتی نے ایک طویل بوسہ لے کر مجھے رخصت کیا۔ میں نے وہاں اتر کر ایک جدید ترین اور تیز رفتار بوٹ کرائے پر لی، اور میں نے اس کے مالک سے گل آئی لینڈ کی سمت معلوم کی اور اس طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ روپا چندروتی اس وقت تک گاڑی کھڑی ہاتھ ہلاتی رہی جب تک ہم ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، مگر وہ میرے دل سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ بحیرہ ہند اس وقت بڑا پرسکون تھا، اور اس کی غیر معمولی سکون نے فضا کو حسین بنا دیا تھا۔ میں نے کچھ دور جانے کے بعد موٹر بوٹ کے عقب میں دیکھا۔ موٹر بوٹ کی لہروں کے علاوہ گہرا سکوت طاری تھا، جیسے یہ کوئی بہت بڑی جھیل ہو، اور اب مجھے گل آئی لینڈ کی افق نظر آنے لگے تھے۔ وہاں کل 7 چھوٹے جزیرے تھے، اور ان میں اس نے کس جزیرے میں دستاویزات چھپائیں یہ معلوم کرنا بہت دشوار اور ناممکن تھا۔ پونم نے اپنے تئیں بڑی ذہانت اور ہوشیاری سے کام لیا تھا۔ وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی ذہین بھی تھی، اور ہر سمت اندھیرا سا تھا، اور اس اندھیرے کے باوجود میں مایوس نہیں تھا، کیونکہ اندھیرے میں امید کی ایسی کرن تھی جس نے اندھیرے کو دور کر دیا تھا۔ دھند جو تھی وہ چھٹ گئی تھی، اور یوں بھی میں نے کبھی اندھیرے سے ہمت نہیں ہاری تھی، کیونکہ اندھیرا جب ہوتا ہے تو امید کی کرن کسی سمت سے نمودار ہو جاتی ہے۔ پونم کے قاتل نے پونم سے جو اگلوایا تھا وہ تشدد سے، اور اس نے پہلے اس کی بے حرمتی بھی کی، کیونکہ وہ اس قدر حسین تھی کہ وہ باز نہیں رہا ہوگا۔ ایک نازک اندام عورت پر اس قدر تشدد مردانگی کی توہین تھی، اور یوں بھی ہر عورت نازک اور کمزور ہوتی ہے۔ ڈر، خوف اور زندہ رہنے کی خواہش کے لیے وہ تشدد اور اذیت رسانی کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ پونم کو ایسی اذیت ناک موت کا نشانہ بنانے پر میرا دل کانپ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں قاتل سے پونم کا بدلہ کس طرح لوں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ موٹر بوٹ کی آواز قاتل کو باخبر کر دیتی، اور پھر وہ میری گھات میں بیٹھ جاتا، اور اس کے لیے مجھے موت کا نشانہ بنانا کچھ زیادہ مشکل نہ ہوتا، کیونکہ عجلت میں اپنا ریوالور لینا بھول گیا تھا، اور اس طرح قاتل کو مہلت مل جاتی۔ میں اسے کسی قیمت پر کامیاب ہو کر جانے دینا نہیں چاہتا تھا، اور میں بار بار مڑ مڑ کر اپنی تسلی کرتا جا رہا تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں تو نہیں۔ دور دور تک کوئی موٹر میں نے اپنے تعاقب میں نہیں دیکھی، البتہ مجھے ایک بہت بڑی موٹر پانی کی سطح پر ڈولتی نظر آئی۔ اس کا انجن بند تھا، اور مجھے اس میں کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن اس کے ڈولنے سے ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے فرش پر کوئی لیٹا ہوا ہے، اور میں نے اپنی موٹر بوٹ کا انجن بند کر دیا، کیونکہ گل آئی لینڈ پہنچ چکا تھا۔ اور جب میں اس موٹر بوٹ کے قریب سے اپنی موٹر بوٹ لے کر گزرا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک عمر کی عورت ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ دنیا مافیا سے بے نیاز تھی، اور ان کے ذہنوں نے بتا دیا تھا کہ عورت امیر کبیر اور شکاری، اور لڑکا اس کے ہاں ملازم ہے۔ وہ ڈرائیور ہے، اور اسے اس عورت کی ہاں ملازمت کرتے ہوئے صرف 10-12 دن ہی ہوئے ہیں۔ میں یہ رنگین، جذباتی اور رومانی نظارہ دیکھنے اور اسے محفوظ ہونے کی بجائے مجھے موٹر بوٹ کی تلاش کرنی تھی۔ وہ موٹر بوٹ جو پونم کے قاتل کی تھی، اور اسے تلاش کرنا اشد ضروری تھا۔ وہ موٹر بوٹ میں تو یہاں پہنچا تھا، اور میں نے کنارے پہنچ کر موٹر بوٹ روکی، اور میں نے اسے تلاش کرنا شروع کیا۔ سال پر بہت سارے درخت اور جھاڑیاں بھی تھی، اور ان کی آڑ میں موٹر بوٹ کھڑی کی جائے تو وہ نظر نہیں آ سکتی، اور میں نے تھوڑی دیر چلنے کے بعد اسے جھاڑیوں کے عقب میں دیکھ لیا۔ قاتل نے اسے وہاں کھڑا کیا ہوا تھا۔ میں قریبی جھاڑیوں کی اوٹ میں اس قاتل کی گھات میں بیٹھ گیا، کیونکہ اس کی تلاش میں جانا، اسے سامنے ٹکرانا اور ٹکر لینا فضول تھا۔ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ ریوالور نکال کر میرا خاتمہ کر دیتا، اور میں اسے اپنی جان حلوے کی پلیٹ کی طرح پیش کرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے یہاں آسانی سے اس کی بے خبری میں دبوڑ سکتا تھا۔ اگر میرے پاس ریوالور ہوتا تو پھر میں اسے آمنا سامنا کرتا۔ اسے میں دبوچ کر قابو میں کر سکتا تھا یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتاتا۔ ہم دونوں میں سے ایک ہی یہاں سے زندہ سلامت جا سکتا تھا۔ ہم دونوں ہی اپنی زندگی داؤ پر لگا دیتے، لیکن مجھے امید تھی کہ میں اس پر قابو پا لوں گا، کیونکہ میری رگوں میں لہو ابل رہا تھا، اور اسے کسی قیمت پر زندہ نہیں رہنا تھا۔ میں اس سے اس لیے بھی انتقام لینا چاہتا تھا
कि उसने पूनम को बेदर्दी, सफाकी और बेरहमी से दर्दनाक मौत का निशाना बनाया और उसका ज़िंदा रहना इंसानियत के लिए नुकसानदा था। ज़िंदा रहने की सूरत में प्रोफेसर नारंग को बता देता कि मैंने दस्तावेज़ात हासिल कर ली हैं। और यूँ तो मेरे जहन में और भी बातें थी, उसे माजूर और अपाहज करके रख दूं ताकि सारी ज़िंदगी किसी फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगे, लेकिन उसका अंजाम मौत ही था और उस मोदी सांप का सर कुचलना ही बेहतर था। इंतज़ार के ये लम्हात मेरे लिए बड़े अजियतनाक और रूह फरसा थे। एक ख्याल और भी आया था कि कहीं और सिमत से वह निकल ना गया हो, लेकिन वो जा नहीं सकता क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता था। मोटर बोट के अलावा और कोई रास्ता नहीं था वापस जाने का। कोई 20 मिनट के बाद वो दूर से आता दिखाई दिया और उस वक़्त मुझे रिवाल्वर की कमी बड़ी महसूस हुई। मैं उससे उसका निशाना लेता और पहले वो गोलियां उसके पैरों पर मारता और फिर उसके दाएं हाथ को निशाना बनाता और फिर उसके सीने पर दिल की जगह उसे तड़प तड़प कर और एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरता हुआ देखता और फिर एक गोली जो आखिरी होती उससे उसकी एक आंख ज़ाया कर देता। वह बहुत दूर से आता दिखाई दिया और मैंने उसे कद, जिसामत और उसकी चाल से पहचान लिया। वो जैसे जैसे करीब आता गया और वैसे वैसे उसके खदो खाल वाज़ा होने लगे और अब उसके और मेरे दरमियान फासला बहुत कम रह गया। अब ज़िंदगी और मौत का लम्हा आ गया था। देखना ये था कि हम दोनों में से कौन ज़िंदा रहता है। और फिर मैं अपनी कमीन गाह से बाहर निकला और उसकी तरफ मौत का फरिश्ता बनकर बढ़ने लगा। वो बड़े सुकून और इत्मीनान, निहायत बेपरवाही और बेफिक्री से इस तरह चला आ रहा था कि जैसे उसके सिवा यहाँ कोई और नहीं, और उस हरामजादे के चेहरे पर चमक और आंखों में एक फातहाना सी चमक थी जिसमें खबासत भरी हुई थी। वो इस तरह कुछ हो रहा था कि जैसे उसने कोई बहुत बड़ा महाज फतेह कर लिया हो। वो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोच सकता था कि यह सब कुछ दूसरे लम्हे खाक में मिल जाएगा। एक पल के 1000वें हिस्से में पूनम के जलने का मंजर मेरी नज़रों में फ़िल्म की तरह घूम गया और मैं उन मनाजर को कैसे भूल सकता था। गोश्त जलने की बू महसूस हुई जो बहुत नागवार और तेज़ थी और मैंने कमरे की दहलीज पर खड़े होकर देखा था। कमरे में गैसोलीन भरी थी और उसके ऐन ऊपर इंसानी बरहना पाँव लटक रहे थे जो शोलों और आग की हिद्दत ने उन्हें जलाकर स्याह कर दिया था। ये पाँव पूनम के थे। उसे ना सिर्फ कुर्सी से जकड़ कर बांध दिया गया था बल्कि बुरी तरह जकड़ दिया गया था और फिर उसके मुंह पर टेप भी चिपकाया था। और मैंने आगे बढ़कर आग के तफार को इस तरफ इसलिए किया था कि उसे कुछ हासिल नहीं, मगर मैं कहा कोई भी शख्स एक इंसान को जलते हुए किस तरह देख सकता था। और मैंने उसके मुंह पर से टेप हटाया तो उसमें हरकत पैदा हुई और वो मुझे देखते हुए टूटे हुए बेरबत अल्फाज में कहने लगी। उसने उस बदमाश का नाम प्रोफेसर नारंग बताया था, गुल आइलैंड गुल। और मैंने उसे कहा था कि ज़्यादा मत बोलो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मगर उसकी बेरहम मौत ने उसे कोई मोहलत नहीं दी और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैं ये सब कुछ कैसे भूल सकता था। इस वाक़े ने मेरे अंदर नफ़रत, गुस्सा और इंतकाम का अंधा जुनून भर दिया था। मैं ऐसे सफ़ा कातल को कैसे बख्श सकता था और उसके मौत की नींद सुलाई थी। और जब मैं उसके सामने अचानक नमूदार हुआ तो वह एकदम से भौंच कर रह गया और उस पर इस तरह से सख्ता सा छा गया जैसे उस पर कोई बिजली सी आ गिरी हो। और उसके ख्याल में मैं इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो चुका हूँ। दूसरे लम्हे वो चौंका और बुरी तरह सटपटा गया और मैं उसकी हैरत का फ़ायदा उठाकर उसकी जानब बड़ी सूरत से लपका। उसने जल्द ही अपने हैरत पर काबू पा लिया और मुझे करीब पाकर दस्तावेज़ात वाला स्याह संदूकचा मेरे मुंह पर दे मरा। और अगर मैं सूरत से एक तरफ हट ना जाता तो मेरे चेहरे का जुग्राफिया बदल जाता। और मैंने उसके ज़हन से उसका इरादा जान लिया था और मेरे एक तरफ हटने के बावजूद मेरे शाने से टकराता हुआ निकल गया। मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा और उससे पहले कि वह अपनी जेब से रिवाल्वर निकालता मैंने उसे मौका ही नहीं दिया और मैं उस पर किसी तेंदुए की तरह छलांग लगा दी। और फिर मैं उससे बुरी तरह टकरा गया था और उसकी खोपड़ी नाच उठी होगी। वो मुझसे टकराते ही ताब ना लाकर गिर गया था, लेकिन बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। हम दोनों के दरमियान ज़िंदगी और मौत की जंग शुरू हो गई।
اب دونوں میں سے صرف ایک زندہ رہ سکتا تھا، یہ بات ہم دونوں جانتے اور سمجھتے تھے، اور میں نے پھر ایک زوردار چھلانگ لگا دی۔ اس نے کمال ہوشیاری سے اپنے آپ کو بچایا اور ایک طرف ہو کر میرے جبڑے پر اتنے زور سے مکہ مارا کہ میری ریڑھ کی ہڈی تک آگ بھر گئی، دماغ بری طرح سنسنا گیا۔ میں اس کے حملے سے سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اس کے مضبوط ہاتھوں کا ایک بھرپور وار میرے گلے سے نیچے پڑا اور میں درد سے کرا اٹھا۔ اجیت بھی جوڈو کراٹے میں میری طرح ماہر تھا اور وہ ایک جرائم پیشہ گروہ کا سرگنا تھا، مافیا تھا، اس لیے اس نے ہر قسم کی تربیت حاصل کی ہوئی تھی۔ اس لمحے وہ مجھ پر بھاری پڑ چکا تھا۔ ایسا تو لڑائی اور کھیل کے مقابلے میں ہوتا ہے، دو ماہر جب آپس میں مقابلہ کرتے ہیں تو کسی نہ کسی ایک کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر اس کا پلہ مجھ پر بھاری پڑ چکا تھا۔ میرا حریف ماہر جوڈو کراٹے جو تھا، بعض اوقات خوش بختی لڑائی میں ساتھ دیتی ہے، اور یہ میری خوش بختی تھی کہ وہ اپنے فن سے کام لینے کی بجائے اپنے ریوالور سے کام لینا چاہتا تھا، اور اسے ریوالور کی بجائے اپنے فن اور بازوں سے کام لینا بہتر تھا۔ اور اس نے مجھے نیم جان جو دیکھا تو اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اب میں اس کے مقابلے پر آنے سے قابل نہیں رہا، اور میں نے دانستہ اپنے آپ کو نیم جان ظاہر کیا تھا تاکہ وہ غلط فہمی میں پڑ جائے۔ میری یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی، اور اس نے مجھے جو نیم جان سا محسوس کیا تو اپنی جیب سے ریوالور نکالنے لگا۔ اس وقت وہ میرے قریب تھا تاکہ مجھے سنبھلنے نہ دے، اور اس نے مجھے آدموا کرنے کے خیال سے دوسرے ہاتھ سے گھونسا تانا، مگر میں اس پر سبقت لے گیا اور میں نے اس کے سر پر ایک زوردار ہاتھ دے مارا جس سے وہ بری طرح ڈگمگا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے میری پسلی پر ایک مکہ جما دیا۔ میں مداخلت کرنے لگا، اور اس کے گھونسوں میں بڑی طاقت تھی، اور جس کی تاب لانا میرے لیے مشکل لگ رہا تھا، اور اگر وہ مجھ پر اسی طرح مکوں کی بوچھار کرتا تو شاید ہی میں بچ جاتا۔ اور وہ اس لیے بھی مجھ پر خاک کھایا ہوا تھا کہ میں نے اس کی پتنی سے پریم کا اظہار تالاب اور ہوٹل میں کیا تھا، اور اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ سریتا مجھ پر مہربان بھی ہو چکی ہے۔ اگر اس کے علم میں یہ بات آ جاتی تو جانے کیا کر بیٹھتا، لیکن اسے اس بات کا شک ضرور تھا کہ میں سریتا کے حصول کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے جو دوبارہ ریوالور نکالنے کی کوشش کی وہ اسے بہت مہنگی پڑی تھی، اور میں خود بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ ریوالور نکالنے کی کوشش کرے، اور ویسے مجھے اسے اس حماقت کی توقع تھی کہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اور پھر میں نے فوراً ایک جست لگا دی اور ہم دونوں گتھم گتھا ہو کر زمین پر آ رہے۔ اب لڑائی کا نقشہ بدل چکا تھا، وہ میرے نیچے دبا ہوا تھا، اور میں نے بغیر کسی تاخیر کے اس کے منہ، سینے اور نازک مقامات پر جنونی انداز سے مکے برسانے شروع کر دیے۔ میرے پاس خنجر ہوتا تو میں اس کے سارے جسم میں ان گنت شگاف ڈال دیتا، اور پھر اس کے بازو کاٹ کر پھینک دیتا، دونوں پیر بھی کاٹ دیتا، اور آخر میں اسے ذبح کر دیتا۔ اس وقت صورتحال کچھ ایسی تھی کہ میں اس کی جیب سے اس کا ریوالور بھی نہیں نکال پاتا۔ میں کوشش کرتا تو اس سے فائدہ اٹھاتا۔ یہ تم مجھے اس طرح کیوں مار رہے ہو؟ اور وہ تڑپتے اور کراہتے ہوئے بولا، تم بچ نہ سکو گے پروفیسر نارنگ سے۔ کس لیے مار رہا ہوں؟ اور میں نے خشونت بھرے لہجے میں کہا، اس لیے کہ تم نے پونم کو نظر آتش کیا، ایک کمزور عورت پر رحم تک نہیں کھایا، اور تم خون اشام ابھیڑیے ہو۔ تم نے اس کی بے حرمتی کی، اور میں تجھے موت کی نیند سلا رہا ہوں۔ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، وہ گڑ گڑایا۔ میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا جو میں نے کاٹج میں رکھی ہے۔ مجھے دولت نہیں، مجھے پونم چاہیے۔ اور میں اس کے منہ پر ایک مکہ رسید کر دیا۔ کیا تم اسے زندہ کر کے دے سکتے ہو؟ بولو۔ پونم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے اسے سمجھایا، بہت کہا کہ دستاویزات دے دو، پروفیسر نارنگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اور وہ تمہیں اس کے عوض بہت بڑی رقم دے گا۔ اور اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے میری جان لینے کی کوشش کی تو میں نے اس کی بے حرمتی کی۔ راز اگلوانے کے لیے تشدد کرنا پڑا، اور اس کے سوا چارہ نہیں تھا۔ تم میری جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو میں نے کیا۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کرتا۔ میں انسان اور درندوں میں تمیز کرتا ہوں۔ عورت بہت نازک اور خوبصورت شے ہے۔ میں نے حقارت سے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ کاش گیسولین ہوتا تو تمہیں اس طرح جلا دیتا جس طرح تم نے پونم کو جلایا، اور یہ سب کچھ تم نے دولت کے لالچ میں کیا کہ پروفیسر نارنگ ان دستاویزات کی بہت بڑی قیمت دے گا۔ اب تم زندہ نہیں رہو گے۔
मैं तुम्हें सरिता दे दूंगा, वो पूनम से भी कहीं हंसी है और तुम उसके साथ ऐश की ज़िंदगी गुजारना। वो मिन्नत समाजत करने लगा। उसने मुझे बातों में इसलिए लगाया था कि ज़रा सी मोहलत पाते ही मुझे नीचे गिरा दे, और मैंने तो उसका हशर नशर कर दिया था और उसकी आधी जान ले ली थी। अब जो पूनम का चेहरा नज़रों में लहराया तो ऐसा लगा कि उसकी रूह मेरी नज़रों के सामने खड़ी हुई है, मुझसे कह रही है, देवा, इसे हरगिज़ माफ़ नहीं करना, ज़िंदा नहीं छोड़ना, तुम हट जाओ और मैं इससे इंतकाम लेती हूँ। मैंने इंतकाम लेने के लिए काली माता से प्रार्थना की थी। काली माता ने मुझे भेज दिया और मैं उसे बहुत ही बेहानक इंतकाम लूँगी। मैंने उसे अपना तसव्वुर, ख्याल और वहमा समझा था। नहीं, ये सब कुछ नहीं था। हकीकत में पूनम की रूह सामने मौजूद थी। मैं तवहम परस्त नहीं था और मैंने सिर्फ भूतों, चुड़ैलों और बदरूहों की कहानियाँ सुनी थी। बचपन में मेरी दादी और नानी अम्मा ने सुनाई थी और मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन आज अभी और इसी वक्त देख रहा था। वो वाकई पूनम की रूह थी जो इंतकाम लेने आई थी। मैं फ़ौरन ही जीत के ऊपर से हट गया और पूनम की रूह घुराई। उसे खूनख्वार नज़रों से घूरती और किसी जहरीली नागन की तरह उसकी तरफ बढ़ी। अजीत फ़ौरन ही उठ खड़ा हुआ। खौफ व दहशत से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ता चला गया और उसने फ़ौरन ही रिवाल्वर निकाल लिया और पे दर पे पूनम के रूह पर फायर किया। उसने 6 गोलियां बरसाई थी, लेकिन एक भी गोली उस पर असर न कर सकी। पूनम ने उसकी तरफ एक फूंक मारी तो उसके मुंह से एक शोला निकला। दूसरे लम्हे अजीत के कपड़ों में आग लग गई। मुझे बचाओ, बचाओ, वो दहशत ज़दा होकर चिल्लाया। वो जल रहा था, तड़प रहा था, चीखें मार रहा था और फिर उसने पानी की तरफ भागना चाहा, लेकिन भाग ना सका। पूनम ने उसे साग तो जामद सा कर दिया और वो चंद लम्हों में जलकर मर गया और उसके मरते ही पूनम की रूह मेरी नज़रों से गायब हो गई। अजीत की लाश जली हुई स्याह लकड़ी की तरह पड़ी थी। यकीन ना आने वाली बात थी। कोई बात का यकीन भी ना करता और उसकी मौत इस तरह दर्दनाक वाक़या हुई जिस तरह पूनम की। मुझे ऐसे लगा था कि जैसे मैंने कोई भयानक ख्वाब देखा हो। सफाक, वहशी और जालिम, जिसके नामा अमाल की फहरिस्त में ना जाने कितने बेगुनाहों का खून था, और उसकी लाश परिंदों के ताफन अमेज़ गंदगी के दरमियान पड़ी थी। और वैसे ये मेरी गलती थी कि मैंने उसे कमज़ोर समझ लिया था। वो वीटर की तरह बेवकूफ़ और बदमाश ना था। मेरे दिल को खुशी हो रही थी कि पूनम ने उससे अपनी दर्दनाक मौत का इंतकाम ले लिया। मुझे घुटने में चोट आने की वजह से चलने में तकलीफ़ हो रही थी। मैंने दस्तावेज़ वाला संदूकचा उठा लिया और ये संदूकचा बड़ा खूनी साबित हुआ था। अब मेरे हाथ में था और मैं आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। संदूकचा पाने की खुशी में अपना दर्द भूलता जा रहा था और मैं एक दरख्त के सहारे खड़ा हो गया ताकि थोड़ी देर सस्ता लूँ। मैं नहीं चाहता था कि घुटने की तकलीफ़ में इजाफा हो जाए। मैंने दरख्त के सहारे खड़े होने के बाद गैर इरादी तौर पर समुंदर की तरफ देखा तो मेरी लगों में लहू मंजमद होने लगा। अब मुझे ख्याल आया, वीटर ने होश में आते ही प्रोफेसर नारंग को बता दिया होगा कि मैं ज़िंदा हूँ। प्रोफेसर नारंग की फ़ौज उस जजीरे की तरफ आ रही थी जहाँ मैं खड़ा था और मैं जाने क्यों इस बात को भूल गया था कि वीटर ने मुझे ज़िंदा सलामत देख लिया है और वो बास को बता देगा। मोटर बोटों का काफ़िला दूर से आता दिखाई दिया और उसमें कुल 6 नफ़र सवार थे। ये 3 मोटर बोटों का काफ़िला था। हर मोटर बोट में 2-2 बदमाश सवार थे। अब मैं फिर अपना सर पीट रहा था कि ये मैंने क्या किया। हमाकत की जो अपना रिवाल्वर भूल आया। काश रिवाल्वर होता। अजीत का रिवाल्वर उसकी लाश के पास ही पड़ा हुआ था। वो मेरे लिए बेकार था, इसलिए कि उसमें एक गोली भी न थी। मैं खाली रिवाल्वर लेकर करता क्या। मेरी फतह और कामयाबी नाकामी में बदलने वाली थी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला ना था। मैं किसी कीमत पर उन्हें ये संदूकचा देना नहीं चाहता था। ना पूनम की आत्मा मेरी मदद को आ सकती थी और वो तो सिर्फ अपना इंतकाम लेने आई थी और वापस चली गई थी। मैंने उन्हें देख लिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा था, इसलिए मैं एक दरख्त की ओट में खड़ा हुआ था। मैं जजीरे की वस्त की तरफ गिरता पड़ता भागा ताकि उस संदूक को कहीं छुपा दूँ। चंद लम्हों की कोशिश के बाद एक बड़ा सा शाखा दरख्त दिखाई दिया और मैंने उसे निशाना लिया और उसे 20 कदम दूर एक बड़े नोकीले पत्थर से ज़मीन खोदना शुरू किया। और ज़मीन चौके बेहद नरम और नम थी, इसलिए मैं जल्द ही 2 फुट गहरा खड़ा खोदने में कामयाब हो गया।
मौका और वक़्त नहीं था, और ना मैं 3-4 फुट गहरा खड़ा कर देता और 2 फुट भी खासा होता। मैंने उसमें संदूकचा दफन कर दिया और मिट्टी भरकर सीता इस तरह हमवार कर दी कि पता नहीं चले कि यहाँ गड्ढा खोदा गया था, और मैंने अपने पैरों के निशानात भी मिटा दिए। और जब मैं उस शाखे दरख्त के पास जाकर उसकी आड़ से निकला तो मोटर बोटें किनारे के बहुत करीब आ चुकी थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं वहीं खड़ा रहूं, लेकिन उन्हें शक हो जाता कि मैंने संदूकचा कहीं आसपास गड्ढा करके उसमें छिपाया हुआ है, और उन्हें धोखा देना और उनकी आंखों में धूल झोंकना बेहद ज़रूरी था। इसलिए मैं मुख्तलिफ सिमतों में इस तरफ बगटट भागने लगा जैसे उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आसपास और भी पैरों के निशाना थे जो मैं इजलत के बायस मिटा ना सका था। दुश्मन ये समझे कि ये निशान मेरे भागने के हैं, और यूं भी वो इतने होशियार नहीं थे कि वो उस गड्ढे का खोज लगा लेते। अब स्याह बख्श पूरी तरह महफूज हो चुका था, इसलिए अब मेरे दिल को सकून व इत्मीनान नसीब हो गया, और मैंने उसके असूल के लिए बड़े पापड़ बेले थे। पूनम शायद ये बताने के लिए आग से बुरी तरह झुलस जाने के बावजूद इसलिए ज़िंदा रही थी कि मुझे कातल और गुल आइलैंड के बारे में बता सके। आखिर वो गुल आइलैंड का नाम ना बताती तो फिर मैं यहाँ पहुँच भी ना पाता, और अजीत और वो स्याह बख्श ले जाकर प्रोफेसर नारंग को पहुँचा देता। इस तरह मेरा मिशन, मेरी सारी मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश खाक में मिल चुकी होती। और इस बात से मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई थी कि पूनम ने अपने कातल से बेहानक इंतकाम ले लिया, और उसकी रूह ने जो इंतकाम लिया, क्या कोई इस कहानी पर यकीन करेगा? यकीन करे या ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस वाक़े को कभी नहीं भुला सकता। और उसकी रूह फितरी सिमत में आई थी। ऐसे लगता था कि वह सचमुच की है, और जिस तरह एकदम से नज़रों के सामने आई वो उसी तरह गायब भी हुई थी। मैं मजबूत असाब का मालिक ना होता तो शायद गश खा जाता, बेहोश हो जाता, और वो जल्दी से इंतकाम लेकर चली गई। मेरे लिए फ़रार होना नामुमकिन सा दिखाई दे रहा था। एक तो वो मेरी मोटर बोट के पास अपनी मोटर बोटें खड़ी करके उतर रहे थे, और अजीत की मोटर बोट बहुत दूर थी। मुझे उस मोटर बोट तक पहुंचने के लिए उस रास्ते से गुजरना पड़ता जहां मेरी मोटर बोट खड़ी थी, और फिर वो मुझे देख लेते और ताक़ुब करते करते इस सूरत में भी लंबा चक्कर काट जाता। उसके बावजूद मेरे लिए फ़रार की यही सूरत थी कि मैं किसी न किसी तरह अजीत की मोटर बोट तक पहुंच जाऊं। 6-7 मिनट मिलने पर भी मैं फ़रार हो सकता था। मैं एक लंबा चक्कर काटकर उस मोटर बोट की तरफ भागने लगा। तमाम बदमाश की खुशकी पर उतर चुके थे, और जब मैं उस मोटर बोट के करीब हो रहा था तब मैंने देखा कि उसके करीब एक बदमाश पहरा दे रहा है, और उसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो समुंदर की तरफ देखे जा रहा था। मैंने ज़मीन पर बिखरे पड़े पत्थरों में से एक पत्थर उठाया जो क्रिकेट की गेंद के साइज का था, और मैं उसके सर पर उस पत्थर की ज़रब लगाकर फ़रार हो सकता था। मैं उसकी तरफ बेदबे कदमों बढ़ने लगा, और मैंने दूर से उसकी खोपड़ी का निशाना इसलिए नहीं लिया कि वह चूक हो सकता था, और इस सूरत में मेरी मुसीबत आ जाती और मैं फ़रार नहीं हो पाता। उस लम्हे मुझे पूनम की रूह बहुत याद आई कि काश वो उस वक्त तक रुक जाती, और वो इन बदमाशों को कैफरे करदार तक पहुंचा कर चली जाती, और इन बदमाशों की लाशें देखकर मुझे बहुत खुशी होती। बाद औक़ात आदमी जो सोचता है वो पूरा नहीं होता, और मैं उसके करीब पहुंचा ही था और अपना हाथ फिज़ा में बुलंद ही किया था कि मेरी खोपड़ी रिवाल्वर के बट से गूंज उठी। मेरा सर चकराया तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मेरे हाथ से पत्थर छूटकर फर्श पर गिर पड़ा, और फिर मैं तारीकी में डूबता चला गया। फिर मुझे किसी बात का होश नहीं रहा, मैं बेहोश हो चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं ज़मीन पर चित पड़ा हुआ था। जगह जजीरे की ही थी, किसी अस्पताल या घर का कमरा न था। खुला और रोशन आसमान था, परिंदे महू परवाज थे, और मेरी खोपड़ी के अकबी हिस्से में दर्द की एक लहर उठी, और मैं पूरी तरह होश में आ चुका था। मैंने अपना सर घुमाया ही था कि मेरे जबड़े पर ठोकर लगी। दूसरे लम्हे मेरे होंठों ने खून का जायका महसूस किया। ठोकर बड़ी ज़बरदस्त थी, मालूम नहीं जबड़ा टूटने से कैसे बच गया, और दांत भी सही सलामत रहे, मगर गोश्त में दर्द की एक ऐसी टीस उठी कि मैं करासा गया। ज़ाहिर है कि मैं गोश्त पोश्त का बना हुआ था, और जिसने भी मुझे अपनी ठोकर से निशाना बनाया था वो बड़ा बेरहम और शफ़ाक था। उसके नज़दीक इंसान की कोई अहमियत नहीं थी। वो खून अशाम ही मालूम होता था, और उसने मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाया था।
ये मर्दानगी नहीं थी, उसमें मर्दानगी अगर होती तो वो मेरे खड़े होने पर दो दो हाथ करता। हरामी किस्म के बदमाश ऐसे ही होते हैं। देवा, एक करख्त आवाज़ खामोश फिजा में गूंजी। ज़रा दाए जनब तो देखो, और किस कदर हसीन और दिल फरेब नज़ारा है। उसका लहजा इस्तहज़ाइया था और उसने एक ज़ोरदार कहका लगाया और बड़े ज़ोर से हंसा भी था। और मैंने उसके कहने के मुताबिक दाएं जनब जो सर घुमाया तो फिर मेरे दूसरे जबड़े पर ठोकर लगी, लेकिन यह ठोकर पहले के मुकाबले में बहुत कमज़ोर थी और मैंने उसे भी सह लिया था। और क्या करता, और इसके सिवा चारा भी नहीं था। ताहम मैंने जबड़े पर हाथ रख लिया ताकि दूसरी ठोकर का दिफा कर सकूं। ऐसे लगता था कि वो दूसरी ठोकर से भी नवाजेगा। फिज़ा में बदमाशों के भूंडे बेहंगम और जहरीले कहके बुलंद हुए जो मेरे कानों में गरम गरम सीसा बनकर पिघलने लगे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़हनी तौर पर उस ठोकर के लिए तैयार हो गया। मैं जानता था कि वह अपनी ज़लालत से बाज नहीं रहेगा। चलो उठो देवा जी, चंद सानियों के बाद उसने हुक्म दिया। तुम्हारी खासी तवादा हो गई है, अब सीधे होकर बैठ जाओ।